귀한 기도 감사드립니다. 우리 하나님 주신 말씀 사사기 마지막 장 21장 우리 1절부터 7절 말씀까지만 교독하고 나머지는 이따가 영상으로 내용 전체 요약을 한글과 영어로 우리 같이 묵상하길 바랍니다. 사사기 21장 1절부터 7절 말씀입니다. 1절입니다. 이스라엘 사람들이 미스바에서 맹세하여 이르기를 우리 중에 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 아니하리라 하였더라. 백성이 베델에 이르러 거기서 저녁까지 하나님 앞에 앉아서 대석 통곡하여 가로되 이스라엘의 하나님 여호와여 오늘날 이스라엘 중에 어찌하여 한 지파가 이지러졌나이까 하더니 이튿날에 백성이 일찍이 일어나서 거기 한 단을 쌓고 범죄와 화목제를 드렸더라. 이스라엘 자손이 가로되 이스라엘 온 지파 중에 총회와 함께하여 여호와 앞에 올라오지 아니한 자가 누구뇨 하니 이는 그들이 크게 맹세하기를 미스바에 와서 여호와 앞에 이르지 아니하는 자는 반드시 죽일 것이라 하였음이라. 이스라엘 자손이 그 형제 베냐민을 위하여 뉘우쳐 가로되 오늘날 이스라엘 중에 한 지파가 끝쳤도다. 한 목소리로 그 남은 자들에게 우리가 어떻게 하면 아내를 얻게 하리요 우리가 전에 여호와로 맹세하여 우리 딸을 그들의 아내로 주지 아니하리라 하였도다. 아멘. 우리 하나님과 또 서로에게 힘차게 사랑을 고백하고 선포하기 시작하겠습니다. 주님 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 우리 말씀 요약 영상 보겠습니다. 우리는 예수 안에서 한 가족입니다. We are one family in Jesus. 이스라엘 백성은 자신들의 형제 베냐민에 대해서 안쓰러운 마음이 들었습니다. But the people of Israel were feeling sorry for Benjamin, their brothers. 그들은 말했습니다. 오늘 한 지파가 이스라엘에서 끊어져서 They said, Today, one tribe is cut off from Israel. 남아있는 자들에게 우리가 어떻게 아내를 얻어줄 수 있겠소? How can we get wives from those who are left? 우리가 딸들을 그들에게 시집 보내지 않겠다고 하나님의 이름으로 맹세했으니 말이요. We have sworn by God not to give any of our daughters of them in marriage. 그들은 이스라엘 어느 지파가 미스바에서 하나님 앞에 모이지 않았는지를 물었습니다. They said, which one of the tribe of Israel didn't gather before God in Mizpah? 야베스 길앗에서는 아무도 모임에 오지 않은 것으로 드러났습니다. It turned out that no one has come to the gathering from Jabesh Gilead. 인원을 점검할 때 백성 가운데 야베스 길앗 사람은 단 한 명도 없었습니다. When they took a roll call of people, not a single person from Jabesh Gilead was there. 그래서 회중은 우수한 군사들로 구성된 12개 부대를 그곳으로 보내어 이렇게 명령했습니다. So the congregation sent 12 divisions of 10 men, with the commander, 야베스 길앗 사람은 여자들과 아이들까지 모조리 죽여라. kill every of Jabesh Gilead, including women and children. 다만 다음의 명령을 따르라. These are your instructions. 곧 모든 남자와 잠자를 한 모든 여자는 반드시 죽이되 처녀만은 살려두어라. Every man and woman who has a sexual intercourse you must kill, but keep the virgin alive. 그들은 명령대로 행했습니다. And that's what they did. 그들은 야베스 길앗에 사는 사람들 가운데서 처녀 400명을 얻었습니다. And they found 400 virgins among those who lived in Jabesh Gilead. 모두가 남자와 잠자를 한 적이 없는 여자들이었습니다. They had never had sexual intercourse with a man. 그들은 그 여자들을 가나안 땅에 있는 실로 진으로 데려왔습니다. And they brought them to the camp at Shiloh, which is in the land of Canaan. 그때 회중은 림몬 바위에 있는 베냐민 사람들에게 전가를 벌여 평화를 제의했습니다. Then the congregation sent word to the Benjaminites, who were at the Rimmon Rock, and offered them peace. 그러자 베냐민 사람들이 왔습니다. 회중은 야베스 길앗에서 살려둔 여자들을 베냐민 사람들에게 주었습니다. And Benjamin came, they gave them the women they had let live at Jabesh Gilead. 그래도 모든 남자에게 아내를 구해주기에는 부족했습니다. But even then, they weren't enough for all the men. 백성은 베냐민 지파를 보며 마음 아파했습니다. The people felt bad for Benjamin. 하나님께서 베냐민 지파를 없앴기 때문에 이스라엘에서 한 지파가 비게 되었기 때문이었습니다. God had left out Benjamin, the missing piece from the Israelite tribes. 회중의 장로들이 말했습니다.
The elders of the congregation said, 베냐민 여자들이 다 죽임을 당했으니 어떻게 하면 나머지 남자들에게 아내를 얻어줄 수 있겠소? How can we get wives for the rest of the men, since all the Benjaminite women have been killed? 어떻게 하면 베냐민의 남은 자들이 유산을 물려받게 할 수 있겠소? How can we keep the inheritance alive for the Benjaminite survivors? 어떻게 하면 한 지파 전체가 진멸되는 것을 막을 수 있겠소? How can we prevent an entire tribe from extinction? 그렇다고 우리의 딸들을 그들에게 아내로 줄 수도 없지 않소. We certainly can't give our own daughters to them as wives. 기억하십시오. 이스라엘 백성은 누구든지 베냐민 지파에게 아내를 주는 자는 저주를 받을 것이라고 맹세를 했습니다. Remember, the Israelites had taken the oath. Cursed is anyone who provides a wife to Benjamin. 그래서 그들이 말했습니다. 해마다 실로에서 하나님의 축제가 열립니다. Then they said, There is the festival of God held every year in Shiloh. 그들은 베냐민 사람들에게 말했습니다. 가서 포도원에 숨어 있으시오. So they told the Benjaminites, Go and hide in the vineyards. 잘 보고 있다가 실로의 처녀들이 나와서 춤추는 것을 보이거든 Stay alone when you see the Shiloh girls come out to dance the dances. 포도원에서 뛰어나와 실로의 처녀들을 하나씩 잡아 아내로 삼고 서둘러 베냐민 땅으로 돌아가시오. Run out of the vineyards, grab one of the Shiloh girls for your wife, and hightail it back to the country of Benjamin. 그래서 베냐민 사람들은 그 말대로 행했습니다. And that's what the Benjaminites did. 그들은 춤추고 있는 처녀들 가운데서 자신들의 수만큼 붙잡아 아내로 삼고 곳을 빠져 나왔습니다. They carried off girls from the dance. Wife enough for their number got away 그리고 그들은 유산으로 받은 땅으로 돌아갔습니다. and went home to their inheritance. 곳에서 성읍을 재건하고 정착했습니다. They rebuilt their towns and settled down. 거기서 이스라엘 백성들은 흩어졌습니다. From there, the people of Israel dispersed. 각각 지파와 가문에게로 저마다 유산으로 받은 땅으로 돌아갔습니다. Each man heading back to his own tribe and clan, each to his own plot of land. 그때에 이스라엘의 왕이 없었습니다. 사람들은 무엇이든지 자기 마음에 원하는 대로 행했습니다. At the time, there was no king in Israel. People did whatever they felt like doing. 우리는 하나님을 따릅니다. 아멘. 이 바로가. 아멘. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 힘차게 올려드립니다. 우리 아이들이 점점 이제 많이 발전되고 또 잘하고 합니다. 그러나 제가 원하는 수준까지 가려면은 영어도 그러고 아이들이 이 영어 성경을 몇 번을 읽어야 돼요. 읽으면은 인격도 삶도 영어 실력도 모든 게 좋아질 겁니다. 끈기가 필요하고 또 원리를 잘 터득을 해야 됩니다. 조금 하다가 말면은 아무것도 안 돼요. 참 끈질긴 시간의 싸움입니다. 오늘 이 본문 내용은 이 사사기 전체를 마감하는 내용인데 굉장히 아름답지 못한 내용의 결론의 부분입니다. 그러면서 어떤 마무리가 잘 되지 않아요. 마무리는 우리가 스스로 해야 됩니다. 하나님 앞에서. 제목이 연합 지파와 베냐민 지파 둘 다 승리해야만 한다 그랬는데 둘 다 승리하지 못했죠. 이스라엘은 원래 12지파로 한 몸을 이루었습니다. 한 나라를 이루고 한 가족을 이루었는데 한 형제들이었는데 11지파 연합 지파와 또 베냐민 지파 한 지파가 싸움이 일어났어요. 내전이 일어난 겁니다. 이들이 한 몸을 이루어서 이방인과 싸우고 세상에 잘못된 어둠의 권세와 싸워야 되는데 자기들끼리 싸움을 했습니다. 그래서 승리를 베냐민 지파가 지난주에 본 것처럼 1차, 2차를 했죠. 그리고 3차 때는 연합 지파가 했습니다. 그렇게 해서 연합 지파가 베냐민 지파에게 승리하고 나서 베냐민 지파를 싹 깡그리 없애버렸어요. 그거 났으면 승리했으니까 춤을 추고 기뻐해야 될 텐데 대성 통곡을 하면서 울면서 뉘우칩니다. 우리가 잘못했다고. 승리가 아니란 얘기예요. 저와 여러분이 살면서 이런 우를 범할 때가 종종 있습니다. 쉬운 예로 부부가 싸웠으면은 힘을 다해 싸웠으면은 시간 낭비하고 에너지 낭비하고 감정 서로 상하고 했으면은 결과는 그만큼 투자하고 그런 아픔이 있었으면 좋아야 될 텐데 더 나쁜 거죠. 누구도 승리가 아니고 다 패배자입니다. 자식끼리도 마찬가지고 교회에서도 그럴 수 있고 세상에서도 그럴 수 있어요.
승리가 아니라 승리한 것 같은데 지나고 나면 모두가 패배자가 되어 있는 경우가 있습니다. 우리는 이것을 극복을 해야 됩니다. 저와 여러분은 모두에게 다 승리가 되는 길을 선택해야 됩니다. 그것이 바로 예수님을 따르는 하나님의 백성들입니다. 우리 주님께서 패배자 같지만 승리를 주는 그 삶을 살아야 돼요. 아멘. 자, 오늘 이 말씀에 대한 내용은 이 정도로 제목과 더불어 설명하고요. 왜 이들이 베냐민 지파와 연하 지파가 이 승리를 못하고 패배했는가? 아니면 연하 지파는 이겼잖아요. 이겨서 베냐민 지파를 깡그리 없앴는데도 이들이 승리한 게 아니에요. 그것은 첫째, 잘못된 보복 때문에 그렇습니다. 우리가 잘못된 보복을 피해야 합니다. 잘못된 보복을 피한다는 것이 쉽지 않아요. 왜 그럴까요? 그 속에 들어가 있으면은 자기가 보복하는 것이 자기가 승리라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 특별히 우리는 교회 안에서 예수 몸을 이루는 한 형제 자매끼리에는 철저하게 이것을 피해야 돼요. 피해야 되는데 어리석게도 연하 지파는 베냐민 지파를 깡그리 없애는 보복을 합니다. 자, 한번 볼까요? 이스라엘 사람이 베냐민 자손에 들어와서, 여기서 이스라엘 사람은 연하 지파를 얘기하는 거겠죠. 연하 지파들이 베냐민 자손에 들어와서 어떻게 하는가? 온 성읍, 성 전체를 말하는 거죠. 그리고 가축과 만나는 자를 다 칼로 치고 철저하게 응징을 합니다. 보복을 해요. 복수심으로 하는 거고 자기들의 자기 의를 가지고 이걸 하는 거죠. 자기들만 지금 잘났다는 얘기예요. 그리고 닥치는 대로 또 9절 볼게요. 성읍마다 다 불살랐더라. 그 성읍뿐만 아니라 돌아다니며 성읍마다 다 불살랐습니다. 자, 이 정도 되면 큰 승리일 텐데 승리 아니라고 제가 말씀을 드렸어요. 왜요? 이들의 동기부터 잘못됐습니다. 동기부터가 자기들의 의로 충만하고 자기 의죠. 그리고 자기들의 보복심리로 충만하고 자기들이 하는 게 곧 하나님이에요. 그런 마음으로 한 겁니다. 그래서 철저하게 씨를 말린 겁니다. 베냐민 지파에. 여기에 아픔과 고통이 있고 여기에 문제의 더 큰 악순환이 시작이 되는 겁니다. 자, 이들은 여기에서 끝나지 않고요. 이 전쟁을 일으키면서 하는 방법이 이스라엘이 연합이 베냐민을 치는데 전쟁을 일으키는데 미스바에 모였는데 여기에 만일 참여하지 않으면 반드시 죽일 것이라고 공포심을 가지고 압박을 합니다. 베냐민은 11지파 입장에서 보면은 다른 사람 같지만은 형제예요. 하나님이 같이 출애굽시키고 야곱의 같은 형제들입니다. 형제의 뿌리를 가지고 있어요. 같은 형제끼리 이렇게 철저하게 지금 보복을 하려고 하는 겁니다. 그런데 거기에서 그 보복에 동참 안 하면은 그 복수에 동참하지 않으면은 어떻게 하겠다고요? 칼로 아니면 이제 죽이겠다고, 죽일 것이라고 죽음의 공포를 가지고 이 사람들을 참여시킵니다. 그것으로 부족해서 또 다른 맹세를 하라 합니다. 맹세를 해가지고 만일 베냐민 지파를 없애버릴 텐데 이 없애버릴 베냐민 지파에게 딸을 줘가지고 베냐민 지파 결혼해서 베냐민 지파가 살아나도록 한 가정이라도 한다면은 그 사람 저주받을 것이라고. 자, 죽인다, 저주받는다. 성경이 말하는 죄악, 저주와 죽음의 두 이 무기를 가지고 궁중심리를 이용하고 압박을 해서 공포심리를 가지고 이 베냐민 지파에게 멸절을 일으키도록 전 지파를 동참을 시킵니다. 이런 일이 어디서 자주 일어나고 있어요? 요즘 문명사회에서는 잘 일어나지 않죠. 나라적으로는 바로 이 땅에 저 북녘 땅에서 뭐 마음에 안 들면은 다 모아놓고 총으로 보는 앞에서 공개 총살을 하죠. 공포심리를 조장하고 궁중심리를 이용해가지고 합니다. 그리고 철저하게 보복심리죠. 보복을 할 것이라고. 종교적으로 요즘도 멀쩡한 이 문명사에서 하는 데가 있어요. 이슬람이죠. 아프가니스탄에 일어난 일들을 뉴스에서 가끔씩 보면은 사람 1명 잡아가지고 죽여가지고 매달고 시가 행진을 하잖아요. 합니다. 이런 것이 종교라고 할 수 있을까? 이런 것을 가지고 뭐 이즘 인류를 위한 어떤 주의라고 공산주의 이렇게 할 수 있을까요? 눈도 깜짝 안 하고 이걸 행합니다. 행해요.
그런데 세상에서 일어난 이런 일들을 이스라엘 백성들이 세상을 본받아 가지고 자기들이 더하게 지금 이런 일을 하고 있는 거예요. 하나님 보시기에는 얼마나 가슴이 아프겠어요. 저와 여러분이 어떤 것도 보복 심리로 아니면은 복수 심리로 하면은 그것은 틀림없이 단순하게 승리했다고 그런 순간에 그게 철저하게 패배예요. 패배. 전체로 보면 처절한 패배입니다. 패배요. 이런 마음을 가져야 돼요. 특별히 예수 안에서 우리 이런 마음을 꼭 갖기를 주님이 축복합니다. 아멘. 그래서 진짜 살 길을 찾아야 돼요. 진짜 승리의 길을 찾아야 됩니다. 할렐루야. 오늘 이 말씀을 받아서 우리 교회는 앞으로 2022년에는 큰 부부싸움이 없을 것 같아요. 왜요? 힘 다해 싸우고 나면은 뒤끝이 좋아 안 좋아요? 안 좋은 짓 하면 안 되죠. 그죠? 그러니까요. 자, 이 정도로 하고 그러면 이 결과에 대해서 한번 볼까요? 백성이 베델에 이르러, 여기서는 연합 지파를 얘기하는 거예요. 연합 지파가 미스바에 모여서 결단하고 싸워서 1차, 2차 지고 3차 이겨서 베냐민 지파 싹 쓸어버렸죠. 그러고 나서 베델에 다시 모였습니다. 거기서 저녁까지 하나님 앞에 앉아서 대성통곡을 합니다. 이들이 이렇게 큰 승리를 했으면 대성통곡이 아니라 춤추며 막 기뻐해야 될 텐데 그건 없어요. 대성통곡입니다. 처절하게 이들이 마음에 고통을 느끼고 있는 겁니다. 왜요? 그 베냐민에게 승리가 아니기 때문에 그래요. 그 다음 내용을 잠깐 보면은 그 이유가 이렇게 되어져 있습니다. 가로되 이스라엘의 하나님 여호와여, 오늘날 이스라엘 중에 어찌하여 한 지파가 이지러졌나이까? 왜 한 지파가 저렇게 망가지고 깡그리 없어졌나이까? 하나님이 그렇게 하셨나요? 아니죠. 누가 그렇게 했어요? 이걸 한 지파, 베냐민 지파를 깡그리 없애버리는 것을 승리라고 생각하고 저런 짓을 저지른 겁니다. 그리고 나서는 승리하고 나서 보니까 가슴치며 대성통곡하며 어찌하여 이렇게 됐습니까? 원통해하고 애통해하고 회개하고 뉘우치는 거죠. 그래서 성경에 뉘우친다는 말이 나와요. 이스라엘 자손이 그 형제 베냐민을 위해서 뭐 한다고? 뉘우쳐. 아, 우리가 그때 잘못했구나. 그렇게 하는 게 아닌데, 근데 그때는 고집불통으로 그걸 합니다. 그러면서 가로되 오늘날 이스라엘 중에 한 지파가 끊쳤도다. 자, 하나님께서 그들이 한 몸이라 그랬는데 한 팔을 잘라버리고 한 다리를 잘라낸 거예요. 그러니까 하나님 보기에 그 연합 지파도 뭐 자기 몸을 자른 거예요. 어리석은 짓을 지금 행한 겁니다. 행해요. 자칫하면요, 자기의 의로 불타는 사람이 있어요. 그래서 이런 짓을 잘 행하는 사람이 있어요. 그리고 나서는 가장 크게 후회하는 사람이 정신 차려보면 자기 자신이죠. 내가 왜 그랬지? 그게 아무한테도 도움이 안 되고 득이 안 되고 덕도 안 되는 거죠. 안 됩니다. 자, 거기에다가 이들이 이제는 이 베냐민 지파에 대해서 뉘우치고 통곡하면서 저 지파를 살려내야 되겠다는 거예요. 근데 다 죽였는데 불태워버리는데 없잖아요. 그래도 600명이 남아있어요. 600명이 숨어 있습니다. 숨어서 도망간 600명이 있는데요. 4달 동안 숨어 있었던 베냐민 군사들이 있어요. 그들을 다시 데려와도 여자가 있어야 결혼을 해서 베냐민 지파가 살아날 거 아닙니까? 이 남자들만 있으니까 여기서 이스라엘의 연합 지파의 지도자들이 말합니다. 그 남은 자들 600명에게 우리가 어떻게 하면 아내를 얻게 하리요? 아내 얻어줄 방법이 없는 거예요. 왜 없어요? 자기들이 무지막지한 일을 행했기 때문에 다 불태워버리고 여자를 다 죽여버렸고, 그리고 또 베냐민 지파에게 딸 주는 사람들은 뭐 받는다고? 저주받는다고. 자기들이 맹세를 했기 때문에 스스로 잘못된 결정을 내려놓은 거예요. 여러분들 뭘 하든지 간에 이 복수 심리, 보복 심리를 가지고 어떤 그런 압박과 궁중 심리와 또 공포심을 가지고 뭘 승리하면 절대 승리를 못합니다. 못해요. 제가 일부부터 쭉 얘기하면서 요즘 우리나라 사람들이 가장 힘들어하는 것 중에 하나가 부동산 문제죠. 부동산이 가격이 안 올라가고 은행융자도 잘 되고 그리고 또 매매도 잘 되면 얼마나 좋겠어요. 그런데 다 반대로 가 있잖아요. 매매는 매매대로 안 되고 그리고 가격은 천정부지로 높아져 있고 은행에 대출은 안 되고 대출 받은 사람은 금리는 배로 뛰고 속상하죠. 그리고 왜 수십 번 그래야 되죠. 거의 30번에 가까이 했는데도 이게
안 되는가? 저는 그 시작의 뿌리가 잘못됐다고 생각해요. 그러니까 우리 백성들이 회개하고 지도자들도 회개해야 될 몫이에요. 뭐냐면은 보복심리로, 복수심리로 한 거지. 복수심리로. 부동산 가격이 오르면 오른 사람은 못 사는 사람들보다 더 많이 있어서 자기들이 좋은 거고. 그리고 부동산 가격에 복수심리로 뺏어서, 돈 뺏어서, 세금 뺏어서 뭘 규제해서 해가지고 복수심리로 그 사람들, 가진 사람들 힘들게 만들면 얻는 사람들이 고소해. 괜찮아. 좋아. 철저하게 복수심리로 한 거예요. 보복심리로. 그럼 그렇게 하면 안 되고 어떻게 하면 돼요? 싼 집을, 좋은 집을 많이 만들어서 공급해 주면 되는 거예요. 여기 보니 잠잠한 거 보니까 여기 대해서 이 득을 누리는 분도 있고 여기 아픔에 있는 분도 있는 것 같으네요. 다 마찬가지예요. 집산다고 돈 빌렸던 사람들 은행 금리 배로 올라가면 어떻게 할래요? 지금 올라갔잖아요. 올라가고 있고. 못 사는 사람은 또 어떻게 할래요? 가진 사람들은 또 어떻게 해요? 세금 계속대로 맞으니까. 전부가 보니까 이 시작이 이게 어디 보복심리를 가지고 제가 앞에 아이 얘기를 잠깐 했나요? 내가 실부 예배를 들으니까 현재 하는지 모르겠네요. 제가 금요일 날 2번 지난주 그 지난주 마치고 나서 특강을 했습니다. 아이들 보고 1시간 특강하겠다고. 그래서 밤 12시 넘을 때까지 아이들을 영어 성경 다시 가르쳤어요. 그러고 나서 어제는 토요일이잖아요. 그 학년에 맞게 해야 될 내용인데 조금 힘들어하는 아이들이 있어요. 그래서 제가 제 아내 보고 8시 반에 만나서 이걸 오늘 뿔을 뽑으라 그랬어요. 뽑아가지고 이걸 되도록 한번 해보라고. 그래서 3시에 돌아왔더라고요. 돌아왔는데 정말 뿔을 뽑아왔더라고요. 자, 제가 이 말씀을 지금 드리려고 그럽니다. 나이가 어리든지 아니면 같은 또래에서 조금 내용 이해가 파악이 늦은 아이들이 있어요. 왜 늦냐면 그 이유는 2가지예요. 2가지인데 하나는 자세와 태도가 근본이 애들이 약해서 그래요. 예배 드리다 보면은 아이들도 예배 집중하는 아이들이 있는데 누가 들어와요. 들어오면 괜히 그것만 보고 그 사람이 앉는 거, 그 사람이 뭐 책 피는 거 그것만 보고 있어요. 말씀을 아예 귀가 안 들어요. 그 아이들은 앉아 있어도 말씀을 안 듣는다는 얘기예요. 형태만 앉아 있는 거예요. 그래서 계속 가르치면 집중해라. 태도와 자세, 정신이 중요하다고. 태도와 자세, 정신을 똑바로 해야 돼. 이게 안 되면은 굉장히 어렵습니다. 이것은 부모의 책임들도 많아요. 어렸을 때부터. 또 하나는 근본의 사고 훈련인데 그 밑바닥 뿌리가 안 돼 있어. 뿌리가 안 돼 있어요. 그러니까 그 내용 파악에 뿌리가 갖춰져 있으면 빨리 되는데 그 뿌리 자체가 이해가 안 되는 상황에서 계속 넘어가는 거예요. 넘어갑니다. 제가 아이들 영어 가르치면서 뭘 하느냐면 한 6개월 동안을 한국말을 해놓고 영어를 하지 말고 이걸 영어 순서대로 해보라고. 한국말이 영어 순서대로 안 되는데 영어를 가지고 해석하고 말하고 듣기가 되겠어요. 그 외운 건 하겠죠. Good morning, I'm happy. 이 정도는 하겠죠. 그 이상은 못해요. 여러분 영어 해서 다 못하잖아요. 제가 한 번은 우리 밑에 여기 병원에 하고 저기 고대에 있는 병원에 저희 교회 필리핀 영어 교사가 가끔 나온 적이 있어요. 이분이 갑자기 아파가지고 데려갔더니 위에 분 밑에 있는 분도 아주 명문대학교 의대를 나왔잖아요. 목사님 자 영어 못해요. 목사님 통역해 주세요. 저라고 뭐 썩 잘하겠습니까? 고대병원 갔는데 똑같이 의사가 그래. 난 자기 못한다고. 그거 왜 그러냐면은 그분도 영어 공부 안 했나요? 공부 잘했어요. 연세대 의대 정도 나오면 우리나라에 아마 0.01% 들어야 될 겁니다. 들어야 될 거예요. 근데 그 뭐 뿌리가 안 된 거, 뿌리가 안 된 거예요. 그래서 그걸 제가 한 6개월 동안 했어요. 했는데 그 중요성을 잘 모르는 거예요. 그래서 토요일 날 가서 하라고. 밥 해주고 하라고. 집사람 뭐 뿔을 뽑아서 오라고. 그래서 정말 뿔을 뽑아 왔더라고요. 보니까 제가 확인을 해보니까 술술술 잘 나옵니다. 뭐 하다 얘기 갔어요? 여러분 공부를 잘하는 아이들 보고 쟤 공부 잘한다. 그걸 미워해가지고 걔를 끌어내리려고 하지 말고 보복 심리로 하면 안 되는 거예요. 여러분들이 압구정동 사람들 아파트 종부세 때려가지고 그 돈 받아서 우리 집 사달라 그러면 안 되는 거예요. 그게. 여러분들이 압구정동 사람은 더 잘 사도록 기도를 하세요. 아멘. 희한한 나쁜 습관들이 있어요. 그래서 지금 누가 덕을 보고 있어요? 여러분 돈 가진 사람들이 정책자보다 머리가 안 좋고 훨씬 더 좋아요. 그 사람 절대 손해 안 봅니다. 지금 누가 손해 보고 있어요?
월세 사는 사람들이 어려워하잖아요. 전셋값 올라가고 월세 올라가고 은행 융자는 안 되고 또 금리는 올라가고 그러니까 엉망진창이 되어버린 겁니다. 되어버린 거예요. 제 아들이 그러더라고요. 아빠, 우리 지금 20대 30대 초반에 치열하게 살아가고 죽기 살기로 살아간다고. 우리 자칫하다 우리가 그냥 요즘 말로는 정말 갑자기 벼락거지 된다고. 그거 안 되려고 치열하게 살아간다고. 이 시작이 잘못돼. 시작이 서로가 그냥 복수심리로 보복심리로 그건 정책이 될 수 없어요. 그것은 될 수 없고 그건 북한에서 하는 겁니다. 하는 거예요. 지금 앞으로도 마찬가지예요. 종부세 아무리 때려봐도 종부세 가진 사람들 그 사람 손해 안 볼 겁니다. 결국은 세상 사람들만 손해 보게 돼 있을 거예요. 근데 그분들도 그렇게 하면 안 되고 정책가도 그렇게 안 되고 또 집 얻는 분도 그렇게 안 되고 전부가 같이 사는 길을 택해 가지고 본질을 가지고 해야 될 거 아닙니까? 아멘. 저는 집 가진 사람 편도 아니고 안 가진 사람 편도 아니에요. 집 가진 사람도 잘 돼야 되고 안 가진 사람도 잘 돼야 돼요. 다 이 나라의 백성 아니에요. 아멘. 지금 이 사사기의 내용이 그 내용이에요. 그 내용 해가지고 베냐민 지파 없애버리고 그래서 베냐민 지파에게 딸도 보내지 말라고 씨를 말려버리라고 그래서 박수치고 결정하고 좋아했잖아요. 그거 나보니까 결국은 뭐예요? 하나님 편에서 봤더니 자기들이 대성통과 뉘우치는 거예요. 한 지파가 없어지고 지금 하나님이 어떻게 생각하시겠어요? 하나님의 손길이 어떻게 임하겠어요? 그러니까 이들이 어떻게 해서든 저 베냐민 집 살 방법이 없어요. 왜 없어요? 자기들이 묶어놓은 자기들의 정책 때문에 그런 거예요. 자기들이 명세해가지고 딸을 주면은 뭐 한다고요? 저주한다고. 죽는다는 얘기예요. 우리 공동체에서 쫓아내버리겠다는 얘기예요. 잘못된 것을 하루빨리라도 바꾸는 게 방법이에요. 그게 승리입니다. 그건 안 바꿔요. 한번 볼까요? 자, 다시 PPT 돌아가서 어떻게 하면 아내를 얻게 하리요? 방법이 없는 거예요. 왜요? 그 다음 읽어볼게요. 우리가 전에 여호와로 맹세하여 우리 딸을 그들의 아내로 주지 아니하리라 하였도다. 자기들이 하나님이 기뻐하지 않는 걸 해놓고 나서 여기에 묶여 있는 겁니다. 그 다음 볼까요? 그렇게 해서 이들의 회복 방법은요. 그러니까 방법이 없어요. 방법이 없는 거예요. 그래서 자기들이 이것저것 막 보복심들이 해놓으니까 방법이 나올 수가 없어요. 그러니까 방법을 찾은 것이 더 악법이 되고 악순환이 된 거예요. 그 과정이 어떤가 볼까요? 한번 볼까요? 회중은 11지파를 얘기하는 거예요. 11지파가 큰 용사 1만 2천 명을 그리로 보내요. 어디로 보냈는가? 자, 야베스 길르앗이라는 요단강 동편을 보냅니다. 이곳은 어떤 곳인가? 이 요단강 동편은 요 야베스 길르앗은 이스라엘 백성들이 아까 공포 심리로 이 전쟁에 참여해서 베냐민 멸절시키는데 참여 안 하면 뭐 한다 그래서 죽일지라 했던 그 자기들의 맹세 그걸 가지고 찾은 거예요. 누가 이 전쟁에 참여하지 않았나? 찾아보니까 야베스 길르앗 사람들이 참여 안 한 거예요. 그래서 이 용사 1만 2천 큰 용사니까요. 아까 영어로 탑맨 최고의 그 병사들 보내가지고 특공대를 보내가지고 야베스 길르앗의 거민들 부녀 어린아이들 싹 죽여버립니다. 그 아이들이 무슨 죄가 있어요? 부녀들이 무슨 죄가 있어요? 싹 죽여버리는 어처구니 없는 일이 또 일어난 거예요. 또 일어났습니다. 베냐민 지파를 살리려다가 이제 또 다른 더 악한 일이 또 일어난 거예요. 악순환이 계속되죠. 됩니다. 여기에서 끝나지 않아요. 정말 있을 수 없는 일이 일어납니다. 다 죽이고 나서 살려준 400명이 있어요. 누구의? 처녀예요. 남자와 관계가 없었던 처녀 400명은 잡아옵니다. 잡아와서 왜 잡아왔을까요? 이들을 숨어있던 베냐민 600명 가운데 아내로 신부감을 주려고요. 이제는 자기들이 잘못된 정책 때문에 잘못된 결정 때문에 한 성읍을 사람들을 몰살시키고 나서 여자를 강탈해 와서 이거 뭐라 그래야 돼요? 인신매매도 아니고 그냥 뺏어온 거죠. 와서 결혼시킨 겁니다. 마치 이게 뭐 팔레스타인 같죠. 세계에서 IS 모아가지고 그냥 싹 막 지어주잖아요. 그런 것처럼 어느 한 골 점령하면 다 죽여버리고 여자들 데려와서 또 아내로 하게 하고 정말 하나님 믿는 백성들이 이런 일이 일어난 거예요. 근데 이게 이 정도가 아닙니다. 또 한번 볼까요? 두 번째는 그래도
600명이 숨어 있었으니까 600명 데려왔으니까 여자들 잡아온 사람 몇 명이에요? 400명, 200명 모자라잖아요. 200명 모자란 여자를 어떻게 채우는가? 두 번째 방법은요. 이건 정말 있을 수 없는 일이에요. 당시 실로에는 성전이 있었습니다. 거기에 여자들이 춤추고 찬양하러 간 거예요. 왜 갔는지는 모르겠어요. 아마 포도원 얘기 나온 거니까 초막절 정도 된 것 같아요. 그때 여자들이 가서 거기서 무도 춤추죠. 춤추는데 댄싱을 한다 그러죠. 가서 우리로 말하면 부흥회하고 제사지고 예배드리고 기도하는 이런 자리예요. 이런 자리에 여자들이 이제 가는데요. 이 베냐민 지파 200명 보고 이 11지파의 지도자들이 뭐라 그러냐면은 포도원에 숨어 있어라. 숨어 있다가 그 여자를 지나갈 때 쏜살같이 나와가지고 실로의 딸 중에서 각각 니네를 붙잡아서 여자를 강탈해서 아내로 데려가라는 얘기예요. 아니 기도하러 가고 축제하러 가고 제사 지내러 가는 이 여자를 잡아가지고 붙잡아 온 거예요. 그것도 어떻게 해요? 그 사람들 의견도 물어보지 않고 숨어 있다가 무조건 잡아서 가라는 얘기예요. 누가 이걸 시켰어요? 승리한 11지파의 연합군의 우두머리들이 이걸 시킨 거예요. 왜요? 자기들의 이 진짜 정확한 방법은 어떤 방법을 해야 돼요? 그 베냐민 지파가 사라지려고 그러면 11지파 모여서 그래 우리가 잘못된 결정을 그때 했는데 잘못된 결정을 우리가 내려놓자. 베냐민 지파로 여자 보내면 안 되고 또 그 싹 없애버리고 그러면 저주받는다. 이걸 풀자. 그래서 그들이 서로 소통하게 하고 그 베냐민 지파 살려내야 될 때 그건 안 하고요. 우리는 그 약속 그 법을 만나서 우리는 못하고 저 예배 들어가고 기도하러 가고 제사 지나가고 축제하는 저들을 잡아와서 전부 다 아내로 삼도록 여자를 이걸 뭐라 그래요? 그냥 길거리에 가는 건 납치라고 납치해와서 정말 있을 수 없는 일이 이런 어처구니 없는 일이 이게 하나님의 백성들의 모습이 이렇게 될 수 있겠어요? 그 세상을 본받으면 이렇게 되는 거예요. 왕이 없다고 왕이 하나님의 왕이 없다고 왕이 하나님의 왕이 안 되면은 세상은 이러잖아요. 세상은 자 이게요. 그러면은 여자를 딸을 납치당했던 그 아비와 형제들이 가만히 있을 수 없죠. 와서 따지고 들 거 아니에요. 왜 당신들은 우리 딸을 잡아가라 그랬느냐. 그러면은 이 대답이 더 과간해요. 이 지도자의 대답이. 우리가 그에게 말하기를 청컨대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어서 그들을 우리에게 줄지니라 그랬어요. 은혜를 그냥 줬다고 생각하라는 얘기예요. 왜냐하면은 우리가 전쟁할 때 여자들을 한 명씩 받아야 되는데 안 받았으니 그 은혜를 우리에게 줬다고 생각하라고. 근데 여기에서요 또 하나 희한한 법의색이 나옵니다. 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니라 너희 준 것이 아니니까 너희 죄가 없다고. 이게 무슨 말이 이해가 잘 안 되죠. 이 11지파가 맹세를 어떻게 했어요? 베냐민 지파에게 딸들을 주면은 저주받고 죽는다 그랬죠. 그런데 베냐민 지파에게 이 야베스 길라 사람들이 너희들이 자의로 스스로 딸을 준 게 아니라 베냐민 지파 남자들이 어떻게 해요? 딸을 납치해 갔기 때문에 너희들이 스스로 자의로 준 것이 아니니까 너희들에게 뭐가 없다고? 죄가 없으니까 편한 마음 가지라는 얘기예요. 이게 해석이 될 말이에요. 그러니까 그 법을 법대로 해석을 안 하고 자기들의 것들을 어떻게 해요? 마음대로 그냥 편리대로 이렇게 해석을 되는 거예요. 정말 어처구니 없는 일이 일어납니다. 이 악순환이 계속 이렇게 일어나는 겁니다. 잘못된 방법으로 악순환이 계속되고 잘못된 하나됨으로 또 이 베냐민 지파를 살린다는 명목으로 또 한 지파를 또 한 성읍의 모든 사람들을 불치고 애들까지 다 태워서 죽이고 또 그 자매들 400명 잡아오고 또 실로로 무도에 가는 자매들 200명 잡아와서 또 납치해서 데려가도록 만들고. 자, 저와 여러분은 여기에서 우리가요 이런 마음을 가져야 돼요. 하나님을 떠나면 이렇게 됩니다. 돼요. 그런데 이런 잘못된 것은 다시 뿌리를 전체를 본질을 찾아내야 돼요. 돌아가야 됩니다. 우리에게는 이게 중요한 것이 아니라 이런 걸 보고서 그 다음 회복이 되고 승리가 됐으면은 그게 복이 되어야 되고 진정한 승리가 되어야 되죠. 할렐루야. 회복이 됐는데 더 큰 어려움이 되면은 이게 얼마나 큰 고통입니까? 이스라엘 백성들이 아까 11지파가 승리했는데도 대성통곡하고 그 다음에 그 베냐민 지파 때문에 고통당했는데 그걸 회복시킨다는 방법 보니까 더 과간이고
성경은 여기에 대해서 결론을 이렇게 내립니다. 각자가 자기 소견대로 했기 때문에 이렇다고. 하나님이 왕대에서 하나님의 세운 지도자가 이걸 하나님의 말씀대로 해갔으면 이런 일이 안 일어날 텐데 이 근본을 깨뜨려 버린 겁니다. 깨뜨려 버린 거예요. 그래서 새벽 기도 때 우리 지승훈 목사님 보고 이 말씀 전하게 지승훈 목사님이 이걸 한마디로 말하면 엉망진창거든요. 엉망진창이 된 거예요. 이게 지금. 그건 어떻게 해야 될까요? 내 소견을 각자 내려놓는 거예요. 하나님을 우리가 인내송 때 하잖아요. 왕이신 나의 하나님. 하나님을 다시 왕으로 모시고 하나님의 통치 속으로 다 들어가는 거예요. 레위인도 첩도 베냐민 지파도 열한 지파도 모두가 다 들어가는 겁니다. 아멘. 그러면 이 문제는 눈 녹듯이 녹아집니다. 녹아져요. 녹아집니다. 저와 여러분이 예수님의 말씀을 기억하시죠? 예수님이 나와 복음을 위해서 너희들이 너도 자신도 아질도 자식도 전도 다 버리면 안 버리는 것이라고. 어떤 어려움이 있더라도 100배 받게 될 것이고 하나 버렸는데 그걸 100배를 주시겠다고. 내에서 영생을 주신다고. 할렐루야. 나와 복음 위해서 너희들이 죽으면 너희 소견을 내버려버리면 너희들이 진정으로 구원받고 살아난다고. 아멘. 승리의 길은 거기에 있습니다. 우리는 이 복음을 믿어야 돼요. 아멘. 그래서 여기서 이스라엘 왕과 각 사람의 소견을 대조시켜 놓습니다. 이스라엘 왕은 없는 것 같지만 있어요. 누구예요? 하나님이십니다. 아멘. 하나님 앞에 왕 앞에서 어떻게 자기의 소견을 고집부릴 수 있겠어요? 이들은 각자 레위는 레위인대로 그리고 첩은 첩대로 베냐민 사람들 베냐민 사람대로 비류는 비류대로 또 열 지파 연합군 연합군대로 또 그 지도는 지도자들대로 각자 자기 속인대로만 하는 거예요. 이렇게 정말 하나님께 빠진 악순환이 계속 들어가고 계속 고통과 아픔을 만들어 갑니다. 그런데 우리에게 오늘 중요한 메시지 마지막 두 가지가 있어요. 이게 우리에게 결단되어져야 됩니다. 뭐냐면은 잘못된 것에 대해서는 징계를 받아야 돼. 이게 공의라요. 공의로 다스려져야 돼요. 그 비류들이 잘못했으면은 베냐민 지파는 그들 내놓고 그들이 채찍 맞아야 됩니다. 그리고 레위인이 잘못했으면 채찍을 맞아야 돼요. 첩이 잘못해 채찍을 맞아야 돼요. 열한 지파가 잘못해 채찍을 맞아야 돼요. 공의라 그래요. 그러나 그 공의 안에 한 형제고 한 가족이면은 그 채찍의 목적은 죽이는 게 아니라 뭐가 목적이에요? 그 가정, 그 영혼을 살려내는 게 목적이에요. 아멘. 그 살린다는 그 공의를 사랑으로 채울 때만이 살아납니다. 아멘. 앞에서 제가 그런 말씀을 드렸죠. 좀 어려워하는 아이들이 있어요. 그 아이들을 보고 쟤는 안 되니까 버리면 끝이에요. 그 편하죠. 잘하는 애들만 데려가면은. 그런데 그 아이들이 잘못한 것을 깨달아야 돼요. 그게 공의예요. 잘못된 것에 대해서. 그러나 그 아이들 다시 일으켜야 돼요. 그 아이들이 간증되게 만들어야 돼요. 거기에 필요한 것이 사랑입니다. 아멘. 혼신이 필요하고 사랑이 필요해요. 토요일 날 8시 반부터 오후 3시까지 하니까 그 묶였던 게 풀려지더라고요. 풀려집니다. 특별히 예수 안의 공동체에서는 이런 일이 일상이 되어져 있어야 됩니다. 공의로 다스리되 사랑으로 살려낸 그 결정체가 누구예요? 우리의 복음 예수 그리스도 십자가의 사랑입니다. 아멘. 인간이 하나님 떠나고 죄를 지었으면 저주받고 죽어야 돼요. 그게 공의예요. 근데 저주받고 죽잖아요. 누가요? 사랑의 화신인 예수 그리스도가 대신 죽어주고 우리를 그 죽음과 죄에 살려내신 거예요. 할렐루야. 이걸 알면은 예수님 앞에 우리가 얼마나 감사하고 예수 이름으로 기도하고 예수 이름으로 아까 작년 간절히 기도의 문을 기도에 대해서 의심하지 않고 믿음으로 할 겁니다. 저게 저 사랑의 이름이 예수예요. 아멘. 예수는 내 이름으로 기도하라고. 할렐루야. 살아나는 겁니다. 아멘. 특별히 신앙생활을 하면서 제가 가끔씩 교회들을 예를 들 때가 있잖아요. 자기 의로 자기 공의라고 피 터지게 싸워가지고 싸웠으면은 정말 자기 의가 맞으면은 승리했으면은 살아나는 게 다 깨어지고 없잖아요. 제가 한 교회 얘기했죠. 우리 멀지 않는 곳에 교회는 없어요. 거기에 빌딩이 세워져 있어요. 그건 공의도 아니고 아무것도 아니에요. 보복심리, 복수심리의 싸움일 뿐이었습니다. 그것이. 그랬어요. 십자가의 공의는 십자가의 사랑으로 완성됩니다. 아멘.
이 사랑의 힘으로 승리하는 겁니다. 이 사랑이 있기 때문에 우리가 날마다 예수를 기도하고 회개하고 또 새 삶을 살아가고 새 꿈을 꾸는 거예요. 아멘. 자, 또 하나 마지막이 있어요. 마지막은 이 예수를 알고 이 하나님의 것을 깨달았으면 진정으로 하나님의 공동체로 돌아가야 되고 그 공동체도 가짜 공동체가 아니라 진정한 하나님의 공동체로 진정 하나님의 가정으로 하나님의 가정으로 돌아가야 돼요. 진정한 하나님 주신 기업으로 돌아가야 돼요. 아멘. 24절 마지막에 24절 25절 24절 한번 볼게요. 그때 이스라엘 자손이 곳을 떠나 각각 그 지파 다시 영적 공동체에 돌아갑니다. 그 가족에게 돌아가요. 그리고 가서 각각 그곳에서 하나님 주신 기업으로 돌아갔다고. 아멘. 하나님 주신 그 삶으로 돌아가야 돼요. 가짜 기업이 안 돼요. 가짜 가정 안 됩니다. 가짜 공동체 아니고 정말 하나님이 통치하고 예수 그리스도가 몸이 되는 그런 가정, 그런 교회, 그런 기업, 일터, 그런 나라 만들어서 가면은 하나님의 회복의 길은 있습니다. 사사기는 우리에게 지금도 호소합니다. 너희 속인대로 하지 말고 왕 대신 하나님을 따르라고. 아멘. 여기까지 와보니까 모세가 그렇게 강조하고 하나님이 여호수아에게 그렇게 강조하고 여호수아가 죽으면서까지도 하나님을 제대로 섬겨야 되고 하나님 말씀 자고 지키지 못해 따라야 되는데 이게 얼마나 귀한 건지 알게 됩니다. 우리는 문제 해결을 해야 되는 사람들이에요. 해결자 대신 주님을 따라가는 건데 해결점을 알고 방법을 알면 문제를 일으키는 것보다 예방을 해야 될 사람들입니다. 아멘. 저와 여러분이 이 시대에 사사기의 악순환을 계속하는 이 시대에 저와 여러분이 이걸 깨닫고 이 시대의 빛과 소금 되어서 정말 이 시대의 주의 영광 드러냅시다. 아멘. 하나님 그렇게 할 줄 믿습니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.